सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो फास्ट वे अमृतसर खबरनामा। मैं देविका जैन ते हुण सब तो पहला एक नज़र अज दे बुलेटिन दीआं मुख खबरां वल। उप मुख्यमंत्री ओम प्रकाश सोनी नाल मीटिंग मगरों नर्सां ने हड़ताल दा सद्दा वापस लिया। सांसद गुरजीत सिंह औजला ते विधायक सुनील दत्ती ने किया विकास कारजां दा शुभारंभ। पंजाब बीजेपी के साबका प्रधान ते सांसद श्वेत मलिक ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी वालों RSS नूं लैके दिते गए बयान की कीती निंदा। आते हुण खबरां विस्तार नाल। पंजाब नर्सिंग एसोसीएशन ने अपनियां मंगां लई दिता हड़ताल दा सद्दा उप मुख्यमंत्री ओम प्रकाश सोनी, जिन्हां कोल सेहत मंत्रालय दा चार्ज भी है, नाल मीटिंग तो बाद वापस लै लिया। श्री सोनी दे गृह विखे कीती मीटिंग विच नर्सिंग एसोसीएशन ने अपनियां मंगां दा विस्तार उन्हां नाल साझा कीता। श्री सोनी ने उन्हां दीआं मंगां नूं बड़े गौर नाल सुनिया अते भरोसा दिता कि सरकार तुहाडे नाल है अते तुहाडी हर जायज़ मंग पूरी कीती जावेगी। इस मौके डायरैक्टर सेहत सेवावां डॉक्टर OP गोजरा, सिविल सर्जन डॉक्टर चरणजीत सिंह, सपिंदर कौर घुम्मण, परमजीत कौर, मनजीत कौर भी मौजूद सन। आज साढ़े सारे हेल्थ डिपार्टमेंट के नर्सिस, चाहे वो मैडिकल एजुकेशन है, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट आ, सो ये स्ट्राइक ते गए सी। सो इन्हों अज मैं क्या सो जोड़ा भी इन्हों की जी कोई जायज़ डिमांड जी है, इन्हों की सैलरी घटी है, सो इन्होंने मैं विश्वास दवाया कि वो सैलरी जी घटन नहीं देंगे असी। सो तुसी इन्ना करोना च काम किया, सो असी तो तुहानूं वैसे ही बड़ी एप्रीसीएशन अगे हर जगह पर इन्हों की एप्रीसीएशन करते हैं असी, पर इन्होंने वाकई बड़ी सेवा की है। सो इन्हों की जायज़ मंग है वो जरूर एक हफ्ते के ठीक की जाए। अज असी रिस्पैक्टिव डिप्टी CM साहब नूं साडी नर्सिंग की चल रही स्ट्राइक के रिगार्डिंग मिले हाँ कि सर साडियां बिल्कुल जायज़ मंगां ने, प्लीज़ उन्हां ते सानू विचार करो, साडियां मंगां मन्नो। और सानू रिस्पैक्टिव डिप्टी CM साहब मिस्टर सोनी जी ने पूरा विश्वास दिवाया कि एक हफ्ते दे विच साडियां जिहड़ियां मंगां बिल्कुल मन्नियां जाणगियां। सांसद गुरजीत सिंह औजला ते विधायक सुनील दत्ती ने लॉरेंस रोड, माल रोड का दौरा करके इत्थों के विकास कारजां अते इत्थे चल रहे ब्यूटिफिकेशन के कामां का जायजा लिया। इस मौके ते उन्हां आख्या कि इन्हां इलाकिਆਂ विच विकास ਅਤੇ ब्यूटिफिकेशन के काम तेजी नाल करवाए जा रहे हैं ਅਤੇ किसी भी काम विच कमी नहीं आन दी जाएगी। इस मौके ते नगर निगम कमिश्नर मलविंदर सिंह जग्गी ਅਤੇ कौंसलर सोनू दत्ती समेत कई लोग मौजूद सन। अज असी जिहड़ा शहर का मेन जिहड़े मतलब रोड्स ने पुराने जिहड़े इतिहासिक रोड ने, लॉरेंस रोड हो गया, मार रोड हो गया, बाकी भी शहर के काम चल रहे हैं, पर अज इहदा ही निरीखण कर रहे हैं। सुंदरीकरण नूं लैके जिहड़ा मार रोड के उत्ते उहदे असीं जिवें पॉट्स लाए ने कि सीजनल फ्लावर जिहड़े उत्थे लग्या करनगे, और उहदा कंट्रैक्ट भी कारपोरेशन ने दिता है 1 साल का। यह साडा एक ड्रीम प्रोजैक्ट सी जिस साडे MLA साहब श्री सुनील दत्ती जी ने बहुत वड्डा इन्हां दा एक सोच सी कि इहो जिहा शहर होना चाहिए। जग्गी जी का थैंक्स आ, साडे सोनू जी जिहड़े कौंसलर ने इन्हां दा थैंक्स है कि इन्हां दे सहयोग दे नाल असीं वो फ्लावर पॉट लागे ने ते इहदा सीजनल फ्लावर जिहड़े आ वो एक नर्सरी दे नाल कंट्रैक्ट है, वो अपने आप इहनूं चेंज करेगी, अपने आप ही वो इहदे च पानी पाएगी। वो सेम चीज़ मार रोड ते भी लगेगी फ्लावर बास्केट। चरणजीत सिंह चन्नी जी, साडी चन्नी सरकार चंगी सरकार, और साडे प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू जी कल सैशन दे विच जो बोल गए ने, जो पुराने पावर परचेज एग्रीमेंट ला लो, चाहे एग्रीकल्चर बिल जिहड़े मोदी साहब दे ने, चाहे जिन्ने मुद्दे बेअदबी दे पेंडिंग जिहड़े ने, कल असी सारे क्लीयर कर दिते ने। और असी वायदा करते हैं औजला साहब और असी मिल के सोनू दत्ती नॉर्थ हल्का ही नहीं कला, असी पंजाब के हर बेहतर भविख लई जो कदम लेना पवेगा असी लवांगे। पैसे का तो कोई वेखो लिमिट ही नहीं, चाहे 10 करोड़ लग जाए, चाहे 50 करोड़ लग जाए, सरकार भेज रही है। औजला साहब सेंटर चो भी लिया रहे हैं, स्मार्ट सिटी में काम हो रहे हैं। सारी मेरी टीम बैठे थे, अज लांस रोड इकट्ठी हुई है। अज राउंड रखा गया है, जोड़े मेरे इतने लांस रोड वार्ड के लाइटां के काम होए आ, वधिया फैंसी लाइट लाई गई है, पेंट किए गए डिवाइडर, खजूरां लाई गई हैं। पंजाब भारतीय जनता पार्टी के साबका प्रधान ते सांसद
ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਲਿਕ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਉਹਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ? ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ 47 ਸਾਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਔਰ 1925 ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਹੈਡਗਵਾਰ ਜੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਇੱਕ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਫੀਲਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਫੀਲਡ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਹੇ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਮਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਐਸਾ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ BSF ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੈ ਸਿਟੀ ਲਾਅ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੂਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਔਰ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ BSF CRP ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਫੌਜ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੈ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯੁੱਧ ਲੜਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 147 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਦੀਪ ਖੋਸਲਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਭਾਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਨਵਲ ਗੁਪਤਾ, ਰਾਜਨ ਚੋਪੜਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਟ ਅੱਜ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੈਂਕਸ ਕੀਤਾ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਮੀਡੀਅਮ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜਾ MS ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਿਸ 50% ਮਾਫ ਕਰਤੇ, ਸਾਡਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 147 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਤੋਂ 30 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੱਟ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟੀਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਬਿਜਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਕਾਫੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਏ ਆ ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਭਰਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਪੈ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਈਂਡਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਉਹ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। सांसद गुरजीत सिंह औजला ने जलंधर विखे सेना के लैफ्टिनेंट जनरल C बंसी पनप्पा GOC वजरा कॉर्प नाल मुलाकात की। इस मीटिंग दौरान सरदार औजला ने अमृतसर विच जिहड़े ROB या ब्रिज बन रहे हैं उन्हां लई सेना वल्लों NOC देण दी अपील की। इस मौके ते 3 NOCs जारी कीतियां गईयां। कई होर विषयां ते भी चर्चा की गई। ਅਸੀਂ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਜਨਰਲ ਮੈਣੀ ਜੀ ਔਰ ਜਨਰਲ ਕਨਾਪਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਇਸ ਕੋਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਿਜਸ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਵੱਲੇ ਦਾ ROB ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਸੀ ਉਹਦੀ NOC ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਨਾਲ 13 ਬ੍ਰਿਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ ਹੈ, ਧਾਰੀਵਾਲ ਹੈ, ਉਦੜ, ਧਨੋਆ ਕਲਾਂ, ਧਨੋਆ ਖੁਰਦ, ਨੇਸ਼ਤਾ, ਗੱਲੂਵਾਲ, ਪਰੋਪਾਲ ਦੇ 2 ਬ੍ਰਿਜ ਨੇ, ਮਾਵਾ ਆ, ਢਿੱਡੀ ਸੈਦਾ ਹੈ, ਕੱਕੜ ਹੈ, ਮੰਝ ਹੈ, ਭੱਗੂਪੁਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ NOC ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 3 NOC ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਮਾਵੇ ਦੀਆਂ,
ਧਨੋਏ ਦੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੱਕੜਾਂ ਦੀ NOC ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ NOC ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੱਲਾ ROB ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ NOC ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਰਨਲ ਜਸਦੀਪ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਟਰ ਹੁੰਦੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਅਪਰੂਵਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬ੍ਰਿਜ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ 10 ਦੇ 10, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਬੱਤਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਏ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ NOC ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਨਰਲ ਕਨੱਪਾ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਲਗੇਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦੱਤੀ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਜੋ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹ ਸਮਿਤੀ ਸਾਰੀ ਕਮਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜੋ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਮਾਨਵ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ 'ਚ ਜੁਟੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਰਪਿਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਉਦੋਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡੁੱਬਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲੀ ਸੋਚ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਸੋਚ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਸੈਕੂਲਰ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਨੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ 1830 ਲੋੜਵੰਦ ਸਿੱਖਲੀ ਘਰ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ 5 ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ 457 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ, 183 ਕੁਇੰਟਲ ਚਾਵਲ, 91 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾਲਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2000 ਕੰਬਲ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੱਟੇਵਾਟ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਫਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋੜ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ, ਸਿਕਲੀਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਫੀਸਾਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਅਲਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਕਲੀਗਰ ਭਰਾ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਤਕਰੀਬਨ 1830 ਸਿਕਲੀਗਰ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ
ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੇਜ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 457 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ, 183 ਕੁਇੰਟਲ ਚਾਵਲ ਤੇ 91 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾਲਾਂ ਤੇ 2000 ਕੰਬਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਭੇਜ ਰਹੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ, ਦਾਲ ਜਾਂ ਕੱਪੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ। ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਲਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਟਾਊਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ASI ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਾਇਆ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 15 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਸਮੇਤ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6,68,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਅਫੀਮ ਸਮੇਤ ਛੱਡਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। SSP ਤਰਨਤਾਰਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ASI ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਾਇਆ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਅਲਗੋ ਕੋਠੀ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਇੱਥੇ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਲੋਕਲ ਰੈਂਕ ASI ਆ, ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਫੀਮ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸੋਰਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ 6,68,000 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ FIR ਲੌਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਟਰ ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਲਗੋ ਕੋਠੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਆ ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਥਾਣਾ ਰਮਦਾਸ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 720 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਾਹਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਲਵਲੀ ਮਸੀਹ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਹਰੇਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਵੇਦਨ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਗਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਜਾਲੀ ਰਸੀਦਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ SMO ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੂ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਨੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਰਸੀਦ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਅਤੇ ਜਾਲੀ ਰਸੀਦ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਬੜਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਕੋਸ਼ਨ ਲਈਆਂ ਵਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀ ਕਰਨੇ, ਫੋਟੋ ਵੀ ਸੇਮ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਰਚੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਲਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਪਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕਾਊਂਟਰ ਸਾਈਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਆ ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਫਿਰ ਟੈਲੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪਰਚੀ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇੱਕੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ 4 ਨੰਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸ਼ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿੱਥੇ ਨਕਲੀ ਪਰਚੀ ਬਣੀ ਉਹ ਵੀ ਸੀਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਮਰਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਲੈਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸਖਤ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਐਂਟਰ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਿਨ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਸ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ 24 ਆਵਰ ਜੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਮੈਸੇਜ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣ, ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ
ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਅਨ ਕੰਮ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਲਈ, ਔਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਐਸਐਮਓ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੂ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਆਵੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਟ ਦੇ ਚਾਂਸੇ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਸਿਆਲ, ਫਾਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਥਾਣਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਫਾਸਟਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਾਹਿਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। प्रोग्राम का प्रसारण खबरों के इस बुलेटिन तो बाद किया जाएगा। सोलर पैनल्स एक आप रेक्टेंगुलर बॉक्स को बोल सकते हो, प्लेट बोलते हैं जिसको, जो हमारे सन से आने वाली रेडिएशन और हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट करते हैं। सो दैट आर कॉल्ड सोलर पैनल्स। उसके बाद हमारा आ जाता है कि हमारे घर में हम ये सूरज की दी हुई रोशनी कैसे यूज़ कर सकते हैं। प्रोडक्ट तो हमने आपको दे दिया सोलर पैनल्स, बट उसमें हमारे पास घर में जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है, देयर आर टू टाइप ऑफ करंट्स, दैट आर AC करंट्स एंड DC करंट्स। सन इज़ अ डायरेक्ट फॉर्म ऑफ DC करंट्स। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगी। सन से आने वाली जो हीट होती है वो हमारे सीधा स्किन पे इचिंग करती है, सो उसमें अंदर करंट होता है। सेहत विभाग वालों मिली सूचना मुताबिक 12 नवंबर ਨੂੰ कोविड केसां ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਹੀ 1 ਅਤੇ ਐਕਟਿਵ केसां ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਹੀ 4। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ। ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। फनलैंड अपने बच्चों को नेचर का अनुभव और राइड्स का फन दीजिए। आइए कंपनी बाग में सबके मनपसंद फनलैंड में और मजे लीजिए बेशुमार राइड्स, बोटिंग, रेस्टोरेंट, हॉर्स राइडिंग, आर्टिफिशियल जू, डांस और बहुत सारी एक्साइटिंग एक्टिविटीज का। एंट्री सिर्फ 5 रुपए से शुरू। Funland in your city, unlimited fun. तुझे देखा हुआ पागल पागल तेरी बॉडी जैसे पागल पागल पास आ जाने जा पन मेरी यामाहा let me hit the throttle, let me make you move, let me make you move, come bad boy baby बंदा थोड़ा crack जान लेवा रेज़र मेरा swag, let me make you move, let me make you move, जान लेवा रेज़र मेरा स्वैग है। ब्रेक तो बाद एक बार फिर ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਉਮਰਪੁਰਾ ਚੌਕ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰਵਾਲ ਟੈਲੀਕਾਮ ਤੋਂ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ 20,000 ਦੇ 2 ਮੋਬਾਈਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਥਾਣਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ पुलिस इसकी बारीकी नाल जांच करेगी और दोषियों खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
साढ़े 4 बजे टाइम सी दुकान तो मैं करना सी ते लड़के के खाना खान गए ते 3 लड़के आए कहते सब तो भला मॉडल दिखा दे सानू 2 मॉडल चाहिए सब तो भला मॉडल दिखा दे मेरे को उस टाइम 20,000 का मॉडल सी मैं दिखाया वा ते कहते कि सेम मॉडल चाहिए दोनों मैं कहा भाई सेम मॉडल तो एक मौका दूसरी कंपनी दूसरा पीस है ब्रेसलेट ते कहते कोई नहीं चले मुड़ के पिस्टल कटिया मेरे उत्ते रखा काउंटर को ला के ते मैं फोन ते पिछे रख लिया ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਊਂਟਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿਸਟਲ ਰੱਖ ਕੇ ਫੋਨ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਅਗਰਵਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ 5 ਵਜੇ ਇਹ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਵਾਲਵਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਓਪੋ ਫੋਨ ਨੇ 20,000 ਕੀਮਤ ਤੇ 20,000 ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਬਾਕੀ ਦਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਮਲ ਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚਿਹਰੇ ਵਗੈਰਾ ਢਕੇ ਸੀ ਤੇ ਵੈਪਨ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਤੇ ਉਹ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਰਦਰਨ ਰੇਲਵੇ ਮੈਨਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ 73ਵਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਇਜਲਾਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜ਼ੋਨਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ SK ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ JR ਭੋਂਸਲੇ, ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਵੇਨੂ ਪੀ ਨਾਇਰ, ਕਾਮਰੇਡ LN ਪਾਠਕ ਨੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਿਵ ਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੇਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਫੌਰਨ ਮੰਨੇ। ਬ੍ਰਾਂਚ ਸਕੱਤਰ ਜੇਮਸ ਮੈਸੀ, ब्रांच कैशियर कॉमरेड मीनाक्षी शर्मा, प्रधान अरविंदर सिंह समेत कई लोग मौजूद सन। हमारे प्रस्ताव में जो मूल वजह है वो ये है कि जो मौद्रीकरण की बात हो रही है रेलवे को बेचने की बात हो रही है, जो ये सवाल हो रहा है कि कुछ निगम बना दिए जाए कारखानों को या प्रोडक्शन इकाइयों को, तो इन सारे सवालों को लेकर के हमारे लोग डिस्कशन करेंगे और हम लोगों ने ये फैसला किया है कि अगर सरकार ऐसा कुछ करती है तो हमें भी सीधे एक्शन पे जाने की बात करनी चाहिए। ਦਵੇਸਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਲਵਾਉਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਿਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਵੇਸਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਮੈਂ ਹਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦਵੇਸਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 23 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਫਾਸਟ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਫਾਸਟ COE ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦਵੇਸਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗਲੋਬਲ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਵੱਲੋਂ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2021 ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ BS ਚੰਦੀ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੰਦੀ ਨੇ ਲੀਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ MS ਸੈਣੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ BD ਸ਼ਰਮਾ, प्रोफेसर चरणजीत सिंह, प्रोफेसर अमित हसीजा भी मौजूद सन। तो CSC के कैप्टन से अनुरोध है कि आप अपना एक एक्स्ट्रा प्लेयर स्कोर बोर्ड के पास भेजें। एक बार फिर से बॉल हमारे पीछे फील्डर शानदार। ਅੱਜ ਗਲੋਬਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੌਕਆਊਟ ਮੈਚਿਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਨੌਕਆਊਟ ਮੈਚਿਸ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਹੋਏਗਾ। ਗਲੋਬਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਅੱਛੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਇਸ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਫੁੱਟਬਾਲ, ਵਾਲੀਬਾਲ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 10 ਟੀਮ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਦਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਬਾਲਾ ਜੀ ਧਾਮ ਕਾਲੇ ਕਨੂਪੁਰ ਛਾਟਾ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ 1008 ਮਹਾਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ ਸਵਾਮੀ ਅਸ਼ਨੀਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਸਪਤਾਹ 18 ਤੋਂ 24 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮ 3 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਾਸਟਵੇ ਵੱਲੋਂ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 132 ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 17 ਨਵੰਬਰ ਸ਼ਾਮ 3 ਵਜੇ
श्री सनातन धर्म शिव मंदिर पिशोरी नगर तो कलश यात्रा निकलेगी। मंदिर लाल भवन मॉडल टाउन विखे अष्टमी मनाई गई। इस मौके ते संगतां वल्लों संकीर्तन किया गया। वड्डी गिनती विच लोकां ने हाजरी भरी। अपना घर वेलफेयर सोसाइटी वालों टाब खटीका विखे कोरोना टीकाकरण कैंप लगाया गया। इस कैंप के दौरान कई लोगों ने कोविड के टीके लगाए। प्रधान रीतिका नैयर, नवल पंकज, शिवम, रितु जेतली, प्रिंसीपल संजीव शर्मा भी मौजूद सन। अपना घर वेलफेयर सोसाइटी वालों से 8th वैक्सीनेशन कैंप लगाया है हिंदू सभा कॉलेज टाप खटीका ते और सैकेंड डोज तक भी असी बच्चों को लगवाई है। टोटल डोज साड़ी 650 तो वध लग गई है और असी ਇਹਦੇ ਲਈ शुक्रिया करांगे प्रिंसीपल डॉक्टर संजीव शर्मा जी है और मैडम रितु जेतली जी है। सिद्धपीठ श्री पीताम्बरा बगला बय हरनी मंदिर सोसाइटी फतापुर नेड़े चबाल रोड मंदिर विखे महंत दुर्गा दास महाराज जी की अगवाई हेठ अष्टमी का दिहाड़ा बड़ी धूमधाम नाल मनाया गया ਅਤੇ सब शहर वासियों ਨੂੰ इस दिहाड़े की ਵਧਾਈ दी गई। इस मौके कीर्तन किया गया ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। आखिर ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ। उप मुख्यमंत्री ओम प्रकाश सोनी नाल मीटिंग मगरों नर्सां ने हड़ताल का सद्दा वापस लिया। सांसद गुरजीत सिंह औजला ते विधायक सुनील दत्ती ने किया विकास कार्यां का शुभारंभ। पंजाब बीजेपी के साबका प्रधान और सांसद श्वेत मलिक ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी वालों RSS नूं लैके दिते गए बयान की की निंदा। इस सन अज दीआं खबरां। असीं अगले बुलेटिन विच फिर मिलांगे। हुण मैनूं दिओ इजाजत। धन्नवाद।